اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو جی میرے پیارے ناظرین، راہ سلوک کے سچے طالبوں، بہت دیر بعد آج دوبارہ پھر آپ کا سائی محبوب پیر یہ حقیر فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور آپ کو رموز معرفت، رموز اسم اللہ ذات، رموز اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے عارفین کے مشاہدات، تجربات، کرامات، روحانیت اور تصوف کے پیچیدہ مسائل کو سنانے کے لیے حاضر ہے۔ اس دیر سے چینل پر بیان دینے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا شکر ہے اور اللہ کے حبیب دلربا جناب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے، میرے مرشد کامل کی نگاہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے جڑا والا میں جامع مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کی ہوئی ہے، جو ابھی تک زیر تعمیر ہے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ تعمیر ہو بھی چکی ہے، باقاعدہ امام مسجد رکھا ہے اور 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے، اور ساتھ مدرسہ نور القرآن بھی ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی چل رہا ہے، اور تقریباً 150 سے 200 بچہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور یہ آپ کا سائی محبوب پیر یہ ڈیوٹی الحمدللہ دے رہا ہے۔ تو سوالات کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، بہت سے جو اللہ کے طالب ہیں انہوں نے مجھے سوالات کیے ہیں کہ تقریباً میں دیکھ رہا تھا تقریباً پاکستان ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً بہت سے ملکوں سے بھی سوالات آئے ہیں، خصوصاً جو ہندوستان میں ہمارے چاہنے والے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑے سوالات جو کیے ہیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے تسلی بخش جوابات دیں گے۔ اور بس ایک ہی پھر میری گزارش ہے اپنے ناظرین سے کہ چینل کو سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مگر بہتر یہ ہے کہ کوئی تنقید والی بات نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ چینل جو یا ہماری یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کسی پر تنقید کے لیے نہیں بنا۔ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس پر وہ تنقید والا جو ہے نا وہ انہیں اس کے اوپر وہ چیز رہتی، وہ لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو عقل مکمل ہوتی ہے کسی عقل مند کے پاس جانے سے، اور حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر میں عاقل بالغ وہ ہے کہ جو دن رات اسم اللہ ذات کی مشق میں لگا رہے اور اسم اللہ ذات سے اللہ کا راز پالے۔ تو آئیے آج پھر ہم جناب محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت سے شروع کرتے ہیں کہ غوث اعظم جن کو اللہ نے ولیوں میں ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا کہ تمام ولیوں کی سرداری یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو، ولایت کا سلسلہ میں پھر بار بار یہ باتیں دہراتا ہوں تاکہ میرے نئے سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت چلی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، مولا علی علیہ السلام سے یہ ولایت کا سلسلہ آپ کے بیٹوں میں 12 بیٹوں میں چلتا ہوا ایسے تمام سلاسل کے بزرگوں تک پہنچا، اور یہ ولایت کا سلسلہ کہیں یہ پاک پتر میں حضرت بابا فرید گنج شکر، اجمیر شریف میں معین الدین چشتی، دلی میں نظام الدین اولیاء، کلیر میں علاء الدین علی احمد صابرپیا، پانی پت میں حضرت ابو علی کلندر شرف الدین، پاکستان کے لاہور میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شورکوٹ میں میرے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں کلاچی شریف فقیر صاحب عرفان فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ولایت کے جو نور کی شعائیں ہیں یہ پھر پوری دنیا میں پھیلی، اور ہر جگہ یہ ولی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے، اور ان کی باطنی طور پر ڈیوٹیاں لگائی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی۔ اور یہ بات بھی سن لے، ولی کا منکر ہونا بھی کفر ہے، ولی کا انکار کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اب خبردار ہو جاؤ جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان پر کسی چیز کا خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، قیامت کے دن بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ کے ولیوں کا الا ان اولیاء اللہ کہہ کر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کے معنی ہے دوست، اللہ کے دوست ہر زمانے میں موجود ہے، ہر علاقے میں موجود ہے، اور یہ جو ہم نے چینل بنایا اور اسی پر خالصاً اللہ سے دوستی لگانے کا راز ہم نے آپ کو یہ بیان کیا ہے، اور وہ راز قربان جائیں حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، عارفوں کے اس بادشاہ پر صدقے جائیں کہ جنہوں نے دنیا پر اس میں اللہ ذات کا یہ نور، یہ پیغام، یہ روشنی دے کر لوگوں کو بتایا، اور لوگوں اپنی دوستیاں اللہ سے مضبوط کر لو، دنیا کو چھوڑو اور اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور پھر دوستی لگانے کا طریقہ بتایا، کیسے آپ نے اپنے دل پر اس میں اللہ ذات نقش کرنا ہے اور مراقبے میں بیٹھنا ہے، جس کو کہتے ہیں تصور اس میں اللہ ذات کرنا، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ ہندو اس کو گیان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کی زبان میں گیان کہا جاتا ہے، کوئی مراقبہ کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں تصور اس میں اللہ ذات کو روزانہ بیٹھیں اور دل پر نقش کریں، اللہ سے اپنی تار جوڑیں۔ آپ کے مرشد کی نظر کرم جتنی آپ پر سولی ہوگی، نظر خاص ہوگی، اتنا ہی آپ پر اللہ تعالیٰ کا پھر کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ تو قربان جائے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے وہ طریقہ بتا دیا۔ آج ہم بھی اپنی قوم کو یہ طریقہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کا اس میں اللہ ذات اپنے دل میں لگاؤ، تاکہ آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے۔ اور جو پھر اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے وہ پھر نام کی دوستی نہیں ہوتی، اللہ جس سے دوستی کرتا ہے اللہ اس کو اپنا فضل و کرم عطا فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو مشکل کشائی بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو حاجت روائی بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ اس اپنے بندے کی ہر دعا ہاتھ اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما لیتا ہے۔ وہ اگر کسی کی طرف دیکھ کر نیک ارادہ بھی کر لے کہ یا اللہ یہ کام ہونا چاہیے، اللہ اپنے دوستوں کے ارادوں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ ہاں حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ملک عراق کے شہر بغداد میں رہنے والے یہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ ولایت پر فائز تھے، اس مرتبہ مقامات پر فائز تھے کہ سنیے، اور اتنا خوبصورت واقعہ، اللہ کے ولی کی کرامت یہ برحق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبیوں کو اللہ معجزات عطا کرتا ہے، ولیوں کو اللہ کرامت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کرامت کہتے ہیں بزرگی کو ظاہر کرنا۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کی عوام الناس میں مشہوری کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے سے کرامت کا ظہور کرتا ہے۔ تو ایسے کرامات وہ چلتی چلتی
प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजज़ात थे, फिर मौजज़ात की खैरात उम्मत के औलिया को करामात की शक्ल में मिली। इनका कोई बंदा इनकारी नहीं हो सकता। कुरान और हदीस से ये साबित है कि अल्लाह के वलियों की करामात बारहक हैं। आज कई लोग कहते हैं जी अब वो करामतें क्यों नहीं दिखाते, और मेरे भाई किसी वली की बारगाह में आ, वो करामत दिखाएंगे तुझको, पर अपना दिल साफ करके, अपनी नजर साफ करके, ईमान ठीक करके, अकीदा ठीक करके, अकायद को ठीक करके अल्लाह के वली की बारगाह में आ, वो तुझे जरूर आज भी करामत दिखाएंगे। अल्लाह के वली दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुर्शिद कामल कुलाची शरीफ के शहनशाह साहब इरफान हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह से, इस फकीर ने अपनी आंखों से अपने मुर्शिद कामल की लाखों करामात को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिनके सीना में इसमें अल्लाह ज़ात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलम नशराह का उनका सीना मुबारक था, उनसे जो इसमें अल्लाह ज़ात उनको 40 साल की उम्र में गारे हीरा में अता हुआ, और अता होने के बाद खुदा ने यह भी इशारा दे दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ए मेरे हबीब इसमें अल्लाह ज़ात को पढ़िए, इसमें अल्लाह ज़ात को पढ़िए। ये इसमें अल्लाह ज़ात अलम नशरा के सीना बसीना चलता मौलाए कायनात से चलता, इमाम हसनैन करीमैन से चलता, गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के सीना मुबारक में दिल अनवर में वो इसमें अल्लाह ज़ात का राज जब आया, तो गौसे आजम साहब करामत वली, साहब इख्तियारात वली बने, साहब इख्तियार वली बने, और ऐसे वली बने अल्लाह ने वलियों में उनको एक मुमताज़ मुकाम अता फरमाया। सुनिए हज़रत गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मिंबर पर बैठे बयान फरमा रहे थे, तबलीग कर रहे थे, और आपके एक मुरीद ख़ास थे हज़रत अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह। जनाब अली बिन हैती भी महफिल में ज़मीन पर बैठे हुए थे। गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मिंबर रसूल पर बयान करते करते नीचे उतरे, और हज़रत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह को देखा, वो उनकी आंख लगी हुई थी और वो सो रहे थे। गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी वो अपने मिंबर से उतरे, और उतर कर जाकर हज़रत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बैठे बैठे महफिल में सो गए थे, और जनाब गौसे आज़म जाकर अदबन वहाँ पर ऐसे खड़े हो गए, अली बिन हैती के सामने खड़े हो गए। कुछ देर बाद हज़रत अली बिन हैती जो आपके खलीफा भी थे, मुरीद भी थे, वो बेदार हुए नींद से। बेदार होने के बाद उन्होंने देखा गौसे आज़म सामने खड़े हैं मिंबर से उतर कर, तो वो रोने लग गए, और रोने लग गए। हज़रत आपकी करम नवाजी है, फरमाया इस करम नवाजी को पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि लोग भी हैरान थे कि गौसे आज़म मिंबर से क्यों उतरे हैं और उसके सामने हाथ बांध कर क्यों खड़े हो गए। फिर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बताओ लोगों को। उन्होंने कहा हुजूर आप ही बता दे। नहीं, फरमाया बताओ। फरमाया या हजरत मैं अभी मुझे ऊँग आ गई और मैं महफल में नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहा था। गौसे पाक ने फरमाया लोगों सुनो, जब महफल हो रही थी बातनी तौर पर अल्लाह के रसूल कायनात के मालिक व मुख्तार नबी, अल्लाह के इसमें ज़ात के राजदार नबी इस महफल में तशरीफ़ ले आए और अली इब्न हैती को बातन में ज़ियारत दे रहे थे। मैं उतर कर अदबन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर उसके सामने खड़ा हो गया, और फिर अली बिन हैती ने भी गवाही दे दी, जी जी या हजरत मुझे अभी रहमत आलम सरवरे कौनैन खातमिन नबीयीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत बामुबारक का शरफ हासिल हुआ है। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। ये शरफ अल्लाह ताला अपने वलियों को अता फरमाता है मेरे भाइयों। कब? जब दिल इसमें अल्लाह ज़ात से चमके, जब दिल का ठिकाना अल्लाह की याद हो, जब दिल अल्लाह की राह में लग जाए, और जब दिल अल्लाह का अर्श बन जाए। गौसे आज़म तो वो हस्ती हैं जिन्होंने 40 साल वो जंगलों में काटे और एक अल्लाह के पाए के वली बने, और ये इसमें अल्लाह ज़ात उन्होंने अपने दिल पर लगाया और उनका दिल मुनव्वर हुआ। और सुल्तानुल आरफीन ने तो खूब फरमाया कि ये इरफान किताब में ये हमारे दादा मुर्शिद फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह
इन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब इरफान में की। पहले मैं सुल्तान बहू की बात सुनाता हूँ। हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, जो बंदा इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर करे और इसमें अल्लाह ज़ात से उसका दिल करार पकड़ जाए, ज़मीन व आसमान अर्श व कुर्सी हर चीज़ उसके छोटे से दिल में समा जाती है, और वो अपने दिल की तरफ तवज्जो करो तो पूरी कायनात का दीदार करता है, पूरी कायनात का मुशाहदा कर ले, पूरी दुनिया को देख लेता है। और ये वो इसमें अल्लाह ज़ात है। ऐसे जब बंदा दिल पर ये इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करता है और ये इसमें मोहम्मद अपने सीने पे नक्श करता है, और जब ये इसमें अल्लाह ज़ात उस पर मेहरबान हो जाता है। मेरे दादा मुर्शिद फ़कीर नूर मोहम्मद ने जो इरफान किताब में लिखा, आप फरमाते हैं, जब बंदा तालिब सादक के दिल में इसमें अल्लाह ज़ात करार पकड़ जाए, दिन बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है, जिंदगी के ढंग बदल जाते हैं। देखने में नूर, बोलने में नूर, सुनने में नूर, पकड़ने में नूर, चलने में नूर, दिल में नूर, चेहरे पे नूर, ज़ाहिर में नूर, बातन में नूर, हर जगह उसको नूर इलाही, नूर इसमें अल्लाह ज़ात का मुशाहदा होता है, और वो बंदा सरासर नूर ज़ात खुदाबंदी में फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला हो जाता है मेरे भाइयों। और जब वो इसमें अल्लाह ज़ात में फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला हो जाता है, उसकी नज़र से कोई शय दुनिया की मख्फी नहीं रहती। अल्लाह उसे आलम गायब का इल्म अता फरमा देता है। अल्लाह अपने फिर उस वली को जो इसमें अल्लाह ज़ात करता है, जैसे गौसे आज़म इसमें अल्लाह ज़ात करते थे, बातर में नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लेते थे। जिस बंदे को ज़ियारत होती थी उसका पता चल जाता था, और उस अली इब्ने हैती को भी अगर ज़ियारत हुई थी तो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ही बरकत और वसीले से हुई थी। मेरे भाइयों आओ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आओ, हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आओ, हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब की बारगाह में, मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब की बारगाह में। ये साईं महबूब पीर आपको बताता है, आओ ज़िंदगी का ढंग बदलो, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर किया करो। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं, मेरा सारा फ़क्र, मेरी सारी दरवेशी, मेरा सारा मुकाम इसमें अल्लाह ज़ात पे खड़ा है। जब मैंने इसमें अल्लाह ज़ात किया, अल्लाह ने मुझे फ़क्र का वो मुकाम अता फरमाया कि मैं रूए ज़मीन का 5वां सुल्तानुल फुकरा का मुंतखब हुआ, 5वां सुल्तान बना। कब बना? जब मैं इसमें अल्लाह ज़ात करता था। इसमें अल्लाह ज़ात अपना मामूल बना ले, इसमें अल्लाह ज़ात अपना मशगला बना ले। दिल पर किया करे, दिल अर्शे मोहल्ला बनेगा। आंखों पर किया करे, आंखें रोशन होंगी, दूर नज़दीकी चीज़ें की ज़ियारत करेंगी। अपने हाथों की हथेलियों पर करें, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें। जो मैंने अपने कई बयानात में बताया है, हाथ की हथेलियाँ इसमें अल्लाह ज़ात से जब मुनव्वर होंगी, आप अपनी हथेलियों पर रूए ज़मीन का तमाशा देखेंगे। आप अपने कानों पे इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करें, दूर नज़दीक की बातें सुन लेंगे। आप अपनी ज़ुबान पर इसमें अल्लाह ज़ात तसव्वुर से नक्श करें। जब आप इसमें अल्लाह ज़ात ज़ुबान पर नक्श करेंगे, हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उस तालिब सादक की ज़ुबान सैफ़ुर रहमान अल्लाह के अमर की नंगी तलवार बन जाएगी। वो जो कहा करेगा पूरा होगा। ओ मेरे भाइयों, ये साईं महबूब पीर आपको अल्लाह से जुड़ने का तरीका बताता है। आओ अल्लाह के वलियों से सीखो। अल्लाह के वलियों का जो मिशन था वो लोगों से अल्लाह का ताल्लुक करवाना था, अपने मुरीदों का अल्लाह से राब्ता करवाना था। आज वो करवा रहे हैं, क्योंकि उनका खुद जो मुर्शिद कामिल हैं वो अल्लाह से मिल चुके हैं, अल्लाह की ज़ात में फना हो चुके हैं। जो अल्लाह के वाकई व हकीकी मुर्शिद हैं, वली हैं, अल्लाह के जो वली हैं, जो मुर्शिद कामिल है, वो अल्लाह की ज़ात में वसल कर चुके हैं। ऐसे औलिया का दामन पकड़ लें, यही मैं आपको कहूँगा। ऐसे औलिया का मजबूती से उनके मुरीद हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ढेरों लाखों मुरीद हो रहे हैं साईं महबूब पीर के। लोगों को ज़ियारात हो रही हैं, लोगों को ज़ियारात। हाँ, ये अभी कुछ देर पहले मुझे एक जगह से फ़ोन आया, मैसेज आया कि हमें आपकी ज़ियारत
اور اولیاء اللہ کی بہت سی زیارات ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. میں تو فقیر کچھ بھی نہیں, اور آپ کا چینل سن سن کر اللہ نے ہمیں روحانیت عطا فرما دی ہے. میرے بھائیوں, یہ بے لوث دین کی خدمت, اس میں اللہ ذات وہ عام وہ مشن جو تھا حضرت سلطان باہو کا اور حضرت فقیر نور محمد کا, یہ ہم عام کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ ہمارے ناظرین کو جو ہمیں سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور ہمارے کہنے پہ عمل کر کے اپنی زندگی سے ٹائم نکال کر اس میں اللہ ذات کی مشق کرتے ہیں, اللہ آپ سب کا دل زندہ فرما دے, اللہ آپ سب کو روحانی برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ سب کو اس میں اللہ ذات کا وہ نور عطا فرمائے کہ وہ زندگی اس میں اللہ ذات میں عطا فرمائے کہ جس میں اس زندگی میں بعد میں موت نہیں آتی. ایسی زندگی ہے اساں بھریا پیالہ خضروں پیتا حضرت باہو, آب حیاتی والا ہوں, ایسی وہ حیاتی والا پیالہ اس میں اللہ ذات کا پیالہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.